श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करना कि सरदार बलदार सिंह संधवा जो कि पंजाब विधानसभा के मैंबर हैं ते इस समय सदन के विच हाजिर हैं, उन्होंने विधानसभा के स्पीकर चुने। स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव की प्रौढ़ता करता हूं। सारा करना ना माननीय स्पीकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है कि देश की प्रणाली के एक आम घर चों चुने हुए विधानसभा के मैंबर तो स्पीकर जोड़ा अहुदा है बहुत बड़ा अहुदा है, खुशी है चुने गए हैं और विरोधी धिर वालों भी सर्वसम्मति नाम से वोट लाई गई है। मैनूं उम्मीद है कि ये विधानसभा जी है ये क्योंकि तुसीं कस्टोडियन हाउस के सारे बराबर का मौका देवोगे, सवाल रखने का मौका दोगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के विरोधी धिर ना हो, पक्ष ना हो, अपोजिशन ना हो, डेमोक्रेसी जी कंप्लीट नहीं होती। सो जिन्हें भी मेरे साथी
सभा ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ बैठे ने। ਮੈਨੂੰ उम्मीद है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ, क्योंकि दोस्त ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे सारे MLA साहबान, मिनिस्टर साहबान, असी मैं इन्होंने बिहाफ से वादा करता कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब ना मिले असी इस तरह होने नहीं देवांगे। हर सवाल का जवाब डिटेल देवांगे और बड़े सीनियर ने बिल्कुल सीनियर ने विपक्ष के सारे ਜਿਹੜੇ बैठे ने ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ है कि अपना इस हाउस ਨੂੰ एक नमूने का हाउस पूरे कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ कि हाँ एक हाउस ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ और ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ कोई टाइम लग जाता उस चीज कि इनू लाइव किया जाए ताकि तुसी जिथों चुन के आए हो तुसी अपने वोटरां नूं तुसी अपने उन्हां दे नुमाइंदे होने के नाते उन्हां नूं दस सको कि असीं तुहाडे लई आ बोले जिस तरह लोक सभा दे विच राज सभा दे विच वीडियो मिलदियां ने। सो हुण मेरे ख्याल च किसी ने मोबाइल से वीडियो बनानी होगी ते ना ही मोबाइल से वीडियो बनाने के प्रिविलेज का कोई केस बनूगा। सो ये लोगों की सभा है, ये लोगों द्वारा चुनी हुई है, इस करके लोगों को पता लगना चाहिए कि सारे नुमाइंदे की बोल रहे हैं, सारे नुमाइंदे नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। ये लोगों का जो प्रेशर होगा कि तुसी क्यों नहीं बोले तो स्पीकर साहब सारे बोलने का चाह होगा। जिस तरह मैं लोक सभा रहा 0 आवर के कई बार ਜਿਹੜਾ 2-2 घंटे ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਆਵਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੂਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ नवे मैंबर चुन के आए ने मैं सारे बहुत बहुत बधाई देना भावें मेरी मर्जी पार्टी ने पार्टी बदल तो ऊपर उठ के स्पीकर साहब का कस्टोडियन के अंडर असीं काम करांगे और मैं एक बार फिर तुहानूं बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देना ते नाल उम्मीद भी यही करदा कि जदों तुसीं अगवाई करोगे इस हाउस की तो इस हाउस के चर्चे पूरे देश च होणगे कि हाँ एक हाउस ऐसा है जिथे सारे मौका मिल रहा है तो बड़ा वधिया काम चल रहा है तो पंजाब के लोगों ने जिहड़ियां आपां उम्मीदां कीतियां सारे वो पूरियां भी हो रही हैं तो दोबारा पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की राह से तुहाडी अगवाई विच असीं चलांगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कांग्रेस पार्टी वालों कोई माननीय मैंबर स्पीकर साहब मैं सब तो पहले अपनी पार्टी में मान साहब को बधाई देना। परमात्मा ने बड़ा वधिया इन्होंने मौका दिता, कारोबार इन्होंने कामयाबी करी। जो लोगों नाल पहले करके आए ने लोग आशा करते आज थोड़ी इलेक्शन हुई है तो भी बहुत बहुत बधाई स्पीकर साहब। एक बड़े मान साहब ने आखिर आम परिवार चो आम भी है स्पीकर साहब यानी रियासी के कोई आम परिवार चो के राष्ट्रपति तक पहुंचे तुम उन्होंने रिश्ते चो तुम भी मैनू आस है उस बुलंदियों
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, सरदार मनप्रीत सिंह जारी। सब तो पहला भगवंत मान जी को बधाई सारी टीम सरकार बहुत बड़ा भरोसा थोड़ी पार्टी के पंजाब लोगों ने किया। सारे बाकी भी जिन्हें मैंबर नवी तो के आए और भी विधान सभा के सारे बधाई देना बड़ी अहम जिम्मेवारी बड़ा अहम अहदा दिता गया। पंजाब विधान सभा का स्पीकर बनाया गया। जिस तरह मैं गल की है कि पिछली विधान सभा के भी ओपोजिशन के बहुत वधिया ढंग के पंजाब को चुकते रहे हो और हुण भी जी जिम्मेवारी तुहानूं मिली आ बहुत वधिया ढंग के निरपक्ष होकर तुसीं जिम्मेवारी निभाओगे और सारे सदन के जिहड़े मैंबर ने चाहे वो दूसरिया पार्टियां ओपोजिशन ने उन्होंने भी पूरा मौका दिता जाऊगा ताकि जोड़े पंजाब के जोड़े मुद्दे ने पंजाब के मसले ने उस ही ढंग से चके जान। क्योंकि सरकार जिम्मेवारी आ पंजाब के लोगों को सही प्रशासन देने की जो भी उन्होंने वादे किए पूरा करनी। लेकिन जितने भी सरकार अगे काम करूगी उससे शलाघा करांगे, लेकिन जितने भी सरकार की कमी होगी तो उससे अभी पूरा विरोध भी करांगे। क्योंकि ओपोजिशन जे मैं पिछली बार पंजाब विधान सभा पहुंचे मेरे दोस्तों के नाल सारे विरोधियों को बड़ा बधाई होता तो विरोध है जो वो इंसान को लेकर चलता थोड़ी कमियां पता लग जाती जिसलिए हैवी डिबेट इतनी होती रहूगी तो बिना किसी पक्षपात हो मैं आस करता कि इस कदम चलाओगे सारे मौका दोगे तो गल रखने का नवे मैंबर ने जोड़े क्योंकि नवे मैंबर को जरूर बहुत बहुत मौका मिलना चाहिए ताकि भी अपने इलाके में अपनी गल रख सकते। मैं तुहानूं फिर बधाई देना मौके से परमात्मा तुहानूं चढ़ती कला में रखे तो दुनिया देखिएगा। पाँच साल बहुत सारा धन्यवाद तुहानूं सारे फिर लग बधाई धन्यवाद। श्रीमान निरंतर पाल जी, श्री अश्विनी शर्मा जी। सब तो पहला तो मान साहब को उन्होंने पूरी टीम को मैं भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना देना। स्पीकर साहब, आपकी भी चोन अज सर्वसम्मति के नाल आप स्पीकर के पद के उत्ते विराजित हुए हो, तुहानूं भी बहुत बहुत मुबारक। और ये पद जिहड़ा स्पीकर का है एक निष्पक्ष पद है जिसके उत्ते विपक्ष की नजर और सत्ता पक्ष को चाहे घट टाइम हो पर विपक्ष की आवाज थोड़े नेतृत्व से बुलंद रहे और विपक्ष ने भी वही गल्लां कहनी है पंजाबियों को पंजाब के लोगों के हितों की और सरकार मान साहब को जिसे शुभकामना ने उत्ते असीं ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार ने पंजाब की जनता के नाल जिहड़े वादे कीते ने उन्होंने पूरा करने के अंदर सरकार अपना ध्यान जिहड़ा पूरा लगाएगी। और इस मौके के उत्ते मैं आप जी को और नवी बनी सरकार को और मान साहब को पार्टी वालों शुभकामनावां और सकारात्मक भूमिका का यकीन दिलाना कि असीं हमेशा पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका जी है वो भारतीय जनता पार्टी अदा करेगी। श्री निरंतर पाल जी। मानयोग स्पीकर साहब, थोड़ा तय दिल प्रभाती हाँ जिन्होंने इस पवित्र सदन के अंदर मैंने बोलने का मौका दिता। मैं थोड़ा सर्वसम्मति नाल चुनिया जाने की इतने बधाई देना, मुबारकबाद देना। उत्ते मानयोग सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब और उन्होंने समੁੱਚੀ कैबिनेट समੁੱਚੇ मैंबर साहबान को जी मुबारकबाद देना और आस करना कि तुसीं हमेशा अपोजिशन के साथियों का ख्याल रखोगे। जिहड़ियां समस्यावां नूं लैके जिहड़े मुद्दों को लैके तुसीं सत्ता च आए हैं वो पंजाब के लोगों के मसलिਆਂ ਨੂੰ हल करने का यतन करांगे। इस करके मैं तुहाडा अज दे इस मौके के सर्वसम्मति नाल स्पीकर चुने जाण दी बहुत बहुत बधाई दिंदा। धन्नवाद। सरदार सुखपाल सिंह जी। स्पीकर साहब, अज तुहाडी सर्वसम्मति नाल होई चोण दी दिल दीआं गहराइयां तो तुहानूं मुबारकबाद।
यही कामना अरदास है कि वाहिगुरू इस सदन सारे मैंबर्स को इस मत बख्शे कि आप बहुत पॉजिटिव तरीके नाल अपने सूबे के हितों वास्ते अपने सूबे दियां जिहड़ियां दरपेश मुश्किलां ने चुनौतियां ने उन्होंने आप सारे रल मिल के खुशगवार माहौल में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स देयर हैज बीन लॉट ऑफ बैड ब्लड इन दिस हाउस। आप उसको खत्म करना और असीं जिद्दां सारिआं ने कि मैं सब दी गल्लां दी ताईद करदा वां, कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन कंस्ट्रक्टिव रोल असीं बिल्कुल जिन्नियां भी तुसीं अच्छियां गल्लां करोगे। मान साहब तुसीं मेरे कोल बहुत सत्कारयोग हो, तुहानूं भी बहुत मुबारकबाद। तुसीं बहुत एक बहुत ना सिर्फ मुख्यमंत्री बने हो लेकिन बहुत वड्डी जिम्मेवारी तुहानूं सारे विश्व बैठे पंजाबी देखते हैं। जिहड़ी भी तुसीं अच्छी गल करोगे असीं तुहाडे नाल, चाहे किसी पार्टी बैठे नहीं बैठे तुहाडे नाल रहांगे। और जिथे तुसीं कोई लगेगा सानूं कि हाँ काम गलत हो रहा असीं अपनी गल जरूर कहांगे। और मैनूं उम्मीद है कि अनलाइक अदर पीपल तुसीं उस गल नूं वड्डे विशाल हिरदे दे नाल उसनूं स्वीकार करोगे। एक गल तो इन्होंने मान साहब ने बहुत अच्छी पहले करती है कि असीं लाइव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सबनूं पता होना चाहिए कि कौन कौन की कह रहा है। एक स्पीकर साहब तुहाडे जरिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब नूं कहना चाहुंदा कि पिछले सदन में ना बहुत रिप्रजेंटेशन तुहाडे ऑफिस च हुई ने ओपोजिशन विंग वालों कि सदन की कार्रवाई थोड़ी वधाई जाए। वैसे तो 100 दिन मंगते थे, चलो 100 दिन नहीं कह सकते, पर यह भी जो सदन सिर्फ एक आधा दिन डेढ़ दिन 117 मैंबर्स ने सब ने अपने अपने इलाकों की गल करनी है, यदा टाइम जरूर वधाया जाए। असीं बिल्कुल फर्जी वॉकआउट नहीं करांगे, असीं कोई गल गलत नहीं करांगे, असीं तुहाडे नाल पार्टिसिपेट करांगे, सिर्फ बनदा समां ते मान सत्कार जिहड़ा सानूं तुसीं दिंदे हो। दैट्स ऑल। एक बार फिर मैं सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ अपने जिन्ने कोलीग्स सारे बोल नहीं सके, बहुत सारे बोलना चाहते होंगे इधरों उधरों, सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा सारों पहले तो सानू सब बहुत बहुत तुहानूं मुबारकां। एंड मैं समझना बड़ी पॉजिटिव नोट से हाउस की शुरुआत हुई, यूनैनिमस तुहाडी इलैक्शन हो गई। दैट मीनस कि पंजाब ये चाहता है कि सुचजे ढंग के नाल गवर्नमेंट भी चले तो सुचजे ढंग के नाल जिहदी ओपोजिशन भी जिथे किते लोड़ है लोगों के मुद्दों से उत्थे हो। अपने छोटे वीर नूं भगवंत सिंह मान जी नूं, सारी उन्होंने नवी कैबिनेट को, उन्होंने सारे ही इलैक्टेड सारे हाउस के MLAs नूं मेरी दिली मुबारकबाद है। बहुत लंबा अरसा मान साहब ने तो मैं दोनों ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से काम करने का सानूं मौका मिले, जिक्र भी किया मान साहब ने, कई बार लाइव वीडियो भी बनाने पे अपनी गल रखने वास्ते, प्रचलित भी हुए, दोनों पासे रगड़ा भी मिले, मसा ही कदे बचाव होया। तो मैं जरूर ये बहुत एक पॉजिटिव गल है कि लाइव जिस तरह राज्यसभा से लोक सभा के टेलीविजन चलता है, पंजाब विधानसभा लाइव होना चाहिए, सो दैट मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस, चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस, ओपोजिशन की परफॉर्मेंस लोगों को सामने नजर आ सके। मेरी गुजारिश मान साहब तुहाडे तो है, बाकियां तो आस उम्मीद करती रिवायती पार्टियां को, तुसीं नवे हैं। केजरीवाल साहब ने भी ये प्रॉमिस किया, तुसीं भी किया, तो मैं तुहानूं सुझाव देवांगा हाउस घट तो घट साडे जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हां ने लिखी सी वो फोरफादर्स ने एनविसिस किया सी कि घट तो घट हाउस 100 तो 125 दिन चलना चाहिए, जिस तरह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चलती। पहले इनिशियल हाउसेस साडे 3-4 इस तरह ही चलते हैं, फिर जिस तरह तुहानूं पता रवायती पार्टियां ओपोजिशन का सामना नहीं करना चाहती, बहुत कुछ उन्होंने को लुकाउण नूं हुंदा, तो तुहाडे कोल लुकाउण नूं घट है, तो कृपा करके पूरा चलाओ सो दैट तुहाडे जिन्हें हुण कैबिनेट भी बनी है भी किसी को अजे तक तजर्बा नहीं, इन्हों तजर्बा तां होएगा जो पढ़ने का मौका मिलेगा या रिसर्च कर सकेंगे। असीं भी इत्थे रहे 4 बार, मैं पहले रहा मिनिस्टर भी रहे हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं ना, असीं भी कभी कोई पढ़ के नहीं सी आए क्योंकि सामने किसी का जवाब भी कभी नहीं सी दिता मखौल किया ना, कभी एक दिन औपचरी च गुजर जाना, एक दिन चीफ मिनिस्टर ने अपना जवाब दे देना, एक दिन मिनिस्टर को मौका मिलना, हासे मजाक जी हो जाना। सही पैने दे जिहड़ा रोल है एज समझो कानून बनाने वाला, असीं तो बस जिन्हें MLA तो साडा तो काम बस भोग ते ब्याह ते शादियां ते जिहड़ा असल काम साडा वो दैट इज द होल पर्पस इज डिफीटेड। मैं बेनती करांगा 125 दिन इत्थे काम चले, हर MLA नूं अपनी गल करने का मौका मिले, हर एरिया नूं रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले, तुसीं खुल के अपनी गल रखो। सो असीं बकायदा तुहाडी जिथे मदद की लोड़ है उत्थे मदद भी करांगे। बहुत सारे मुद्दे हुण आने ने अपने सामने, पंजाब के पानियां का मुद्दा, कई मुद्दे ने जिहड़े सानूं सारिआं नूं इकट्ठे होकर लड़ना पैना, बिजली के बहुत सारिया चीज़ां तुहाडे सामने आनियां। सो इहदे विच जिथे मैं संधवा साहब बिल्कुल ठीक है कि स्पीकर जिहड़ा ऑनरेबल स्पीकर की पोस्ट होती
ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਣਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ MLAs ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2-2, 2.5, 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤ੍ਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾ 99 ਸਾਲਾ ਪਟਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ?
ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਝੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਐਜ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਓਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੜੀ ਬੇਕਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਵਰਲਡ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਆਬ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। स्पीकर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई होवे, आप अनअपोज चुने गए हो। मैं पहली टाइम मैंबर बनया हाँ इस ऑगस्ट हाउस का। कदे पहला इतने मौका नहीं मिले, उत्ते गैलरी से बैठने का कदे मौका नहीं मिले। वीडियो वीडियो देख लीजिए सीधियाँ, बाकी जो वीर दसते सी गल्लां मैंबर दसते सी वो सुन लीजिए सीधियाँ। बड़ा चंगा लगा इतने बह के तुहाडे सारे बड़े बड़े पुराने पार्लीमेंटेरियन बैठे ने, इतने इस हाउस के पुराने मैंबर बैठे ने। थोड़े बह के बड़ा मान महसूस करता मैं फर्स्ट टाइमर, और शायद मैं सारे फर्स्ट टाइमर वास्ते बोल रहा जो पहली बार इलैक्ट हुए हैं। सो साढ़े मिनिस्टर भी कई है जो मेरे वीर ने जो पहली बारी आए हैं इतने। सो मैं तुहानू भी बेनती कराँगा कि जोड़े मेरे अगे पहली बार इलैक्ट हुए हैं उन्होंने मौका जरूर दिता जाए कि असं अपनी गल कह सकीए। तो बाकी साढ़े जी गल्लां हैगियां ने कि हाउस जरा बहुत थोड़े टाइम नहीं चलता है। सो ये डेफिनेटली लंबे टाइम नहीं चलना चाहिए, हर एक इशू थ्रेड पे डिस्कस होना चाहिए। दूजी गल है जरा फतवा दिता है पंजाब के लोगों ने, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी वास्ते नहीं है, सारे वास्ते है, कांग्रेस वास्ते भी, अकालियां वास्ते, सारे वास्ते है। सारे मंथन करना, असी ये मंथन करना कि सानू इन्होंने लोगों ने क्यों दिता है कि असी इस गल खड़े होकर उतरना है जो सानू उन्होंने फतवा दिता है। तो ऑपोजिशन ने मंथन करना है कि इन्हों के अगेंस्ट हो के इस तरह क्यों हो गए इन्हें थोड़े टाइम के। मैनू पूरा यकीन है कि ये पंजाबीयत बढ़ेगी खुलेगी, ये सारे सिलसिले के पंजाब बढ़ेगा खुलेगा, तो ये सब खुशी होएगी। ये अपना निके निके आप सेल्फिश इंटरस्ट लैके ना काम करिए, पंजाब वास्ते करिए। पंजाब बड़ा पछड़ गया, नंबर 1 तो आप 16 17 नंबर पर पहुँच गए हैं। सो ये मेरी बेनतियाँ सारे मैंबर साहबान अगे ने। मैं भगवंत सिंह मान जी भी बहुत बधाई देना हाँ कि उन्होंने सानू बहुत सोहना लीड किया, पंजाब में बहुत सोहना लीड किया और बड़ी बहुमत में सारी सरकार बनी है। सो तुहाडी बहुत मेहरबानी, तुसीं मैनूं मौका दिता बोलण दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर राजकुमार चपेवर। मानयोग स्पीकर साहब, सब तो पहले तो मैं तुहानूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। जदों तुसीं विरोधी धिर के बेंचस से बैठते सी उदों भी असीं तुहानूं साहब ही कहते सी, संधवा साहब, ते अज तुसीं साडे स्पीकर साहब हो गए हो तो बहुत खुशी की गल है। वाहिगुरू का शुकराना करना सर। और स्पीकर साहब मैं तुहाडे राही सब तो पहला मुबारकबाद देना चाहना जिहड़े साडे विरोधी धिर के बेंच से बैठ के तुहाडे योद्धियां ने लड़ाई लड़ी। खास तौर पर प्रोफैसर साहब बैठे ने, बलिंदर कौर जी, मेरे छोटे वीर अमन जी बैठे ने, भैन मानू के बैठे ने, होर साडे साथी बैठे ने, जिन्होंने 5 साल लगातार लड़ाई लड़के यह साबित कर दिता कि उन्होंने जो लोकपक्षी मुद्दे चके ने वो वाकई ही अज वो लोकपक्षी मुद्दों से चढ़ के अज जो बहुत बहुमत के नाल रिकॉर्ड तोड़ इतिहासक जित जो आम आदमी पार्टी नूं जो अज मिली है, वो मैं इन्हां योद्धियां नूं भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहना। क्योंकि उदों किसी ने सोचा नहीं सी कि 20 तो 92 कदों हो जाएंगे। असीं उदों उधर बैठे होंदे सी, साडियां भी रौनकां इसे तरह बरकरार होंदियां सी, पर कुछ गलतियां सातों भी होईयां होणगियां, जरूर गलतियां कीतियां होणगियां, उन्हां गलतियां दा जरूर असीं वो करांगे। और तुहाडे माध्यम राਹੀਂ स्पीकर साहब मैं मुबारकबाद देना चाहना, तुहाडे द्वारा मुबारकबाद देना चाहना सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं, जिन्हां ने बड़ी खूबसूरती के नाल लड़ाई लड़ी। जदों तुहाडे 4 MP जिते उदों भी मान साहब एक सी,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ MLA ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ 5 ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਂਗ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇੰਡ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆਪਾਂ ਸੌਂਸਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਮੁੱਦੇ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
जिस तरह के मुख्य मंत्री बनने तो बाद फैसले लए है वो भी इतिहासक है। नहीं आम तौर पर रवायती चल पई सी कि जो वोटां 5-4 महीने रह जाते हैं उदों नौकरियां कढ़ियां जांदियां, उदों वड्डे फैसले ले जाते। ये पहले दिन तो जिहड़े फैसले लै रहे हैं अज इहनूं भी पंजाब देख रहे हैं ते आउण वाले समय च आपां 5 साल की करना है इहनूं भी पंजाब के लोगों ने देखना। स्पीकर साहब पिछली बारी तुसीं असां सारे जिन्ने साडे मैंबर ने पहली बारी चुन के इस सदन के अंदर आए थे। मेरे याद है मैं जो पिछली बारी इत्थे आया सी उदों पहला कदे विधान सभा कित्थे है, किधर की एंट्री होंदी है, कित्थों पौड़ियां चढ़दियां ये भी नहीं सी पता। अज भी साडे बहुत सारे मैंबर इन्ना चोह है भी जिन्हां ने कदे गैस्ट गैलरी के विच भी बैठ के सदन नहीं देखा, पहली बार जब इत्थे आए। सो असीं बड़े सीनियर मैंबर अज भी सदन के अंदर मौजूद है, पहले इधर कुर्सियां ते बैठते रहे, चंगी गल करते सी। बाजवा साहब बैठे है, हमेशा सानू भी एप्रीशिएट करते सी, बड़ा सीखण नूं भी मिलिया। पर क्योंकि पिछली बार असीं भी पहली बार आए सी, सुनते सी भी इस हाउस की बड़ी मर्यादा हैगी, बड़ी गरिमा हैगी। पर असीं जिवें बिलासपुर साहब ने कहा पिछली बार इत्थे गाली गलोच भी होंदे देखिया, इत्थे निजी टिप्पणियां भी कीतियां जांदियां सी, इतों तक कि इत्थे विचाले आ जाते सी, गाली गलोच एक दूजे नूं फड़ के ले जाना पैंदा पिछे नूं भी ना भाई लड़ना नहीं, मार्शल भी बुलाए जाते रहे। तो मेरी देखो असीं तां दूजी बार इत्थे कई इदां दे मैंबर आ जिहड़े चौथी पंजवीं बार जित के आए ने। सो जिन्ने इत्थे मैंबर आए ने ना इन्हां ने इत्थे सदा रहना ना असीं रहना, ये हाउस ने इत्थे चलदे ही रहना। पर जिहड़े अज पहली बार आए ने साडे नालों ज़्यादा जिहड़े तुसीं सीनियर मैंबर ने इन्हां ने थोड़े तो इत्थों सीख के जाना भी किस तरह आने वाले समय जिहड़ी आ ये हाउस की मर्यादा रहूगी, ये हाउस की गरिमा रहूगी। सो मेरी सारे साडे सत्कारयोग साथियों नूं यही बेनती है कि आपां सुचज्जे ढंग नाल, क्योंकि देखो तुसीं ओपोजिशन दे विच हो, ये तां होना नहीं, तुहानूं किसी गल ते विरोध भी करना पैना, तुसीं अपना विरोध भी रजिस्टर करवाउणा, पर आपां सुचज्जे ढंग नाल इस बार ये हाउस नूं चलाइए ताकि जिवें मुख मंत्री साहब ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एग्जाम्पल जिहड़ी है सैट होवे, इहदे नाल नाल साडीआं आउण वालीआं जिहड़ियां इत्थे जनरेशन जिन्हां ने बैठना वो भी ताकि साडे जिहड़े जिद्दां दा असीं अज एग्जाम्पल सैट करांगे तो सेध लैके आउण वाले समय च भी इस हाउस को चला सकां। सो मैं अखीर ते स्पीकर साहब तुहानूं दुबारा मुबारकबाद दिंदा, भगवंत सिंह मान जी नूं जिन्हां ते लोकां ने बहुत बड़ा विश्वास जताया उन्होंने मुबारकबाद देना ते परमात्मा अगे अरदास करता कि जिन्ने साडे सत्ता धिर दे मैंबर ने ते जिन्ने भी ओपोजिशन दे ने परमात्मा सारिआं ते मेहर भरे हत्थ रखे ते समर्थ बख्शे कि ईमानदारी नाल पंजाब दे लोकां दी 3 करोड़ आबादी दी सेवा कर सकन। शुक्रिया मंत्री जी। बीबा इंद्रजीत कौर मान जी। मानयोग स्पीकर साहब, सब तो पहला तुहानूं बहुत बहुत मुबारक जी अज की इस सर्वसम्मति नाल चोण लई। बहुत बहुत मानयोग साडे सीएम साहब उन्होंने मुबारक, बहुत मुबारक नवे चुने हुए मंत्रीगण जी, नवे चुने हुए सारे ओपोजिशन ते आम आदमी पार्टी के विधायक साहबानां नूं अज ये इतिहासक मौका जिहड़ा मिलिआ जी सानूं रवायती पार्टियां ने जिन्होंने लोगों को छटक समझ के रोल के रखा हुआ सी जी, अज आम आदमी पार्टी ने मान सम्मान दे के विधायक बना के इस पवित्र सदन के पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा कि अज ही तुसीं ये रवायत जी आम आदमी पार्टी तोड़नी चाहती है कि हर एक को बराबर बोलने का मौका मिले। एक छोटी जी गुजारिश से पहली बारी सदन के एक 15 साल सरपंच जिहड़े कीती होवे सदन के खड़े ते उन्होंने बोलने का मौका मिला। चंगी शुरुआत, चंगी और एक होर बड़ा मौका लाइव पंजाब के लोग साडे नाल भावनात्मक तौर पर जुड़े ने। असीं अपणियां भावनावां लैके उन्होंने दर ते गए सी और उन्होंने वो साडे नाल भावनात्मक तौर पर जुड़े ने। आने वाले समय के पंजाब का हर बशिंदा लीडर होएगा। तुसीं देखो ये भगवंत मान साहब की सोच है
ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਨਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਲੋਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ day 1 ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 10-10, 15-15, 20-20 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਐਤਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਝਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕਬੂਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਲਵਾਂ ਸੁਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਸੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ न लागी पार। मैं परम पिता परमात्मा वाहिगुरू का शुकराना अदा करता हूं, जिन्हों की अपार कृपा सदका मैनू इस सदन की सेवा करने का मौका मिला। मैं इस मुकद्दस सदन के नेता मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ शुक्रगुजारी नाल स्वीकार करदियां मैं इस सदन के समूह मैंबर साहबान को विश्वास दिलाना कि मैं स्थापित परंपरावां अते नियमां तहत आप सब दीआं उम्मीदां ते खरा उतरन की हर संभव कोशिश करूं। इस दे नाल ही मैं धन्नवादी हां आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜੂ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ श्री अरविंद केजरीवाल जी ਅਤੇ सरदार भगवंत मान जी की करिश्माई लीडरशिप ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, uneasy lies the head that wear the crown। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੌਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਸ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਬੇਟ ਅਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰ ਅਤੇ ਨਿਰੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਦਨ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਆਚਰਣ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਿਸਟਰ ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਥਨ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਟ ਮੇਕਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ
is not only more honorable but more useful than a life spent doing nothing. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਇੱਕ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਾਊਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੜ 1:50 ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਠਕ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 22/3/2022 ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਥਗਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1:50 ਤੇ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।